یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ آرمی چیف سے GHQ میں افغان حزب وحدت اسلامی کے رہنما استاد کریم خلیلی نے ملاقات کی ہے۔ افغان امن عمل کی پیش رفت کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ مزید بات کریں گے، سما کے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان خان، بتائے گا ملاقات کا کیا احوال ہے؟ جی بالکل، ISPR کے مطابق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغان حزب وحدت اسلامی کے چیئرمین محمد کریم خلیلی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں بامل دلچسپی خطے میں امن و استحکام کے امور پر بات چیت کی گئی ہے، جبکہ حالیہ افغان عمل میں ہونے والی پیش رفت ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ مستحکم ترقی کرتا افغانستان پاکستان اور افغانستان کے بہترین مفاد میں ہے، اور محمد کریم خلیلی جو کہ سابق چیئرمین افغان ہائی پیس کونسل بھی ہیں، نے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی اور پاک افغان تعلقات پر آرمی چیف کے ویژن کو سراہا ہے۔ تو یہ کل پاکستان پہنچے تھے، جہاں پر سیاسی قیادت سے ملاقاتیں ہوئی، اور آج وہ آرمی چیف سے جو ہے ان کی GHQ میں ملاقات ہوئی۔ تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے، جس میں وفاقی وزیر مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں۔ چیمپئن کے طور پہ پیش کیا جائے، لابیسٹ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور دوسرا نکتہ کیا کہ پاکستان آرمی کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ دونوں کا ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن میں چلو وہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلا گئے کیونکہ وہ کرپشن ثابت ہو گئی، وہ تو اپنی اب بھاگ گئے، ٹھیک ہے، بھاگ گئے جی مراد صاحب۔ تو چیئرمین صاحب، اس کے بعد میں سجن جندال کی ملاقاتوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا، حریت رہنماؤں سے ملاقات نہیں کرتے انڈیا جا کے، میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا، مودی کو گھر بلاتے میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا۔ برکادت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کٹمنڈو میں نواز شریف سے چوری چپ کے ملاقاتیں ہوتی ہے، چلو وہ بھی چھوڑ دیں، لیکن یہ جو اسرائیل آپ نے وفد بھیجا، جو انڈیا اس وقت پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جو آپ لابیسٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو وہاں پہ آپ دو نکتے ڈسکس کرتے ہیں، چیئرمین صاحب یہ سوال کیا جائے گا۔ اور نادانی کا میں نے کس کو کہا چیئرمین صاحب؟ نادانی کا ان کو کہا کہ اگر کسی کو یہ EU ڈس انفو کی سمجھ نہیں چیئرمین صاحب، تو جب آپ بحث کریں گے وہ بھی ہم سمجھا دیں گے، لیکن نادانی میں اگر کوئی آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ باڑ اکاڑ پھینک دیں گے، امن کا باڑ، جہاں سے میرے خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں امن آ چکا، اگر وہ اکاڑ پھینک دیں گے، اگر یہ نعرہ لگتا ہے کہ لر اور بر، اگر یہ نعرہ لگتا ہے کہ پنجاب جا کے لاہور جا کے لاہوریوں کے خلاف آپ زہر اگلتے ہیں، کراچی جا کے آپ مزار قائد کو کی حرمت کی پامالی کرتے ہیں، اور آپ کراچی میں اردو زبان والوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، پھر فضل الرحمان یہاں پہ سنی شیعہ کے حوالے سے کس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ کیا وجہ تھی؟ فضل الرحمان کو کس بیرونی جاسوس ادارے سے کس غرض کے لیے فنڈنگ ہوئی؟ کیا یہ جینوئن سوال نہیں ہے چیئرمین صاحب؟ یہ اس ایوان میں یہی گفتگو ہونی چاہیے چیئرمین صاحب۔ ہم بات کریں تو پاکستان کی بات کریں کہ اردو زبان کے خلاف، پنجابیوں کے خلاف، پختونوں کے خلاف، قائد کے مزار کے خلاف، پاکستان کے امن کے سرحد کے خلاف، ان کے خلاف آپ بیانات دے کے انتشار پہنانا چاہتے تو کس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ ابھی جو ہزارہ کمیونٹی کا جو ظلم ہوا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ کیا آپ نادان بن رہے ہیں؟ کیا آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ کس کے ساتھ مل کے اس کمپین کا حصہ تھے؟ چیئرمین صاحب میں ختم کر رہا ہوں، چیئرمین صاحب میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر، میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے اوپر بحث کریں۔ اور رہی بات پرائم منسٹر عمران خان سے، تو چیئرمین صاحب یہ سیریس موضوعات ہے، اس کے اوپر بحث کریں، اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، آپ ہم سے سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ کیا کس چیز کا دکھ ہے چیئرمین صاحب کہ پاکستان کو جو معاشی بحران آپ نے دیا تھا، آج تمام اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہو گئے، پاکستان میں جو انویسٹمنٹ بند ہو گئی تھی آج انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی، ہم روزانہ قومی اسمبلی میں تحریری سوال دیتے تھے، جواب ملتا تھا کہ اس سال اتنے ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے، آخری سال میں ان کے 172 ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے تھے، اس سے پہلے سینکڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ آج ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، آج سیالکوٹ اور فیصل آباد میں آپ کو اسکل لیبر نہیں مل رہا۔ چیئرمین صاحب یہ کیا پاکستان کا فائدہ نہیں ہے؟ آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز چیئرمین صاحب، کیا فیٹ اپ ہم آپ کو گرے لسٹ میں لے کے گئے تھے، گرے لسٹ میں تو آپ کی وجہ سے ہم گئے۔ پاکستان سے منی لانڈرنگ کون کرتا ہے؟ کیسز کس کے ہیں؟ شہباز شریف، زرداری، نواز شریف،
फिर पूरा वफाकी टब्बर वजीर मुराद सईद खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये लोग झुके हुए सर के साथ डू मोर के पर्चे लेकर आते हैं। फजलुर रहमान को किससे फंडिंग हुई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2.5 साल गुजर चुके, वज़रा अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना लें। काबीना बैठक में वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी, अपोजिशन को टफ टाइम देने का भी कह दिया। सानहा मच के बाद हालात बिगड़ने का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTM ने मामले पर सियासत की। काबीना ने ऑडिटर जनरल के इख्तियारात बढ़ाने और DG लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी के तकर्रुर की भी मंजूरी दे दी। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। विफाकी काबीना की बड़ी बैठक में वजीर आजम का बड़ा खड़ा, वज़रा की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। हुकूमत के 2.5 साल का हवाला देते हुए मामलात ठीक करने का कह दिया। बिजली के मेगा ब्रेक डाउन से मुतल्लिक अवाम को वजीर तवानाई खुद एतमाद मिले। वजीर आजम का उमर अयूब को हुक्म, सानहा मच के जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचाने का आज़म दोहराते हुए वजीर आजम ने बड़ा इंकशाफ भी कर दिया। बोले हुकूमत तो पहले दिन ही चाहती थी कि हज़ारा बरादरी के मुतालबात तस्लीम हों, लेकिन PDM ने सियासत करके मामला खराब कर दिया। वज़रा को हर फोरम पर हुकूमती बयानिया मजबूत बनाने, अपोजिशन को बेनकाब करके टफ टाइम देने की हिदायत। इस्लामाबाद में उसामा कत्ल केस से मुतल्लिक वर्षा को मुतमईन करने का टास्क वजीर दाखिला शेख रशीद को सौंप दिया। इजलास में लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की तैनाती मंजूर। विफाकी काबीना ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक बिल की असूली मंजूरी दे दी। नौशहरा में कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर से मुतल्लिक 4 रुकनी कमेटी बनाने समेत दीगर कई अहम फैसले भी हो गए। अलबत्ता कर्जों के अलावा बैरूनी फंड से मुतल्लिक ब्रीफिंग मुअख्खर कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि DG ISPR ने खुश तबई में बात की थी, मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने DG ISPR से शिकवा भी किया। बोले चाय पानी पर तो अभिनंदन को भी टरखाया था, हमें उनके बराबर तो ना समझें। ISPR ने कहा है कि अगर PDM आती है रावलपिंडी तो हम उनको चाय और पानी पिलाएंगे। क्या आप चाय पानी पीने के लिए तैयार हैं? जो बयान है उसको आपकी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने भी खुशतबी में बात की है और मैंने भी रात जवाब खुशतबी में दे दिया है उनको कि आप खुद तो पापा जान्स के पिज़्ज़े खाते रहे और हमें चाय पानी पे टरखाएं, तो चाय पानी पर तो उन्होंने अभिनंदन को भी टरखाया था, हमें उनके बराबर तो ना समझे ना। और क्या पीपल्स पार्टी के पसे पर्दा मामला तय हो रहे हैं। बिलावल की जमात ने सेनेट इजलास में नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पर कार्रवाई का मुतालबा नहीं किया। चेयरमैन नैब की तलबी का भी नहीं कहा। PP सेनेटर्स की अहम हुकूमती शख्सियात से खुफिया मुलाकातों से अपोजिशन बेंचेस में चैमोगोइयां हो रही हैं, लेकिन सलीम मांडवीवाला ने डील की तरदीद कर दी। रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ भट्ट। क्या इस बार डील की तरफ पीपल्स पार्टी जा रही है? पीपल्स पार्टी की जानिब से नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पर कार्रवाई न करना और चेयरमैन नैब को तलब करने के मुतालबे से दस्तबरदारी पर सवालात उठने लगे। राय के मुताबिक 30 दिसंबर को मुत्तहिदा अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किए गए सेनेट इजलास के एजेंडे में पीपल्स पार्टी के सेनेटर की तहरीक इस्तेहकाक शामिल थी। ताहम पार्टी की पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान और तहरीक के मुहर्रक की गैर हाजिरी से मामला मुअख्खर हो गया। इस पर लीगी सेनेटर्स को हैरानी हुई और उन्होंने पीपल्स पार्टी के सेनेटर से गैर हाजिरी पर इस्तफसार किया, तो जवाब आया कि पार्टी क़यादत ने रोक दिया है। 5वें रोज डिप्टी चेयरमैन सेनेट इजलास में आए और नैब के खिलाफ तकरीर तो की, लेकिन अपनी तहरीक इस्तेहकाक से दस्तबरदार हो गए। सलीम मांडवीवाला ने समा से बात करते हुए इस बात की तो तस्दीक की कि फिलहाल इनका जाती मामला रोका गया है, ताहम उन्होंने किसी किस्म की डील से इनकार किया। कोशिश तो नहीं होती, बस वो ये होता है कि जी आप बैठ के इस मसले का हल निकालें। अब बैठ के मसले का हल निकालने का मतलब ये है कि जी मैं कोई अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज करूं, और मैं ये हर दफा कह चुका हूँ कि मेरे केस का इशू नहीं है। राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस गुज़श्ता चंद रोज से अहम हुकूमती शख्सियात से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सलीम मांडवीवाला को तहरीक इस्तेहकाक पर कार्रवाई का मुतालबा करने से रोका गया है और आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी को मजीद रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। नेमिश्वर भट्ट, समा, लाहौर। और लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FBR से शहबाज शरीफ की जायदाद का ऑडिट रिकॉर्ड मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा आता तारड़ ने कहा कि नैब जो मर्जी देख ले, कुछ नहीं मिलेगा। नैब को मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत।
कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के बयान पर जिरा हुई। नैब के गवाह मोहम्मद इब्राहिम ने तस्लीम किया कि नैब को दिए गए रिकॉर्ड के मुताबिक लीगी रहनुमा पर टैक्स चोरी का अंसर नहीं है। उन्होंने आपके सामने माना कि हमारे रिकॉर्ड में मियां साहब के खिलाफ टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और कंसीलमेंट का कभी कोई के बाबत कभी कोई प्रोसीडिंग एफबीआर के एंड पे नहीं है। मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि अगर शहबाज शरीफ के असासों से मुतल्लिक ऑडिट हुआ तो इसकी तफसील एफबीआर से मिल सकती है। असासा जात का केस भी जब नैब इसको चला रही है तो करप्शन का अंसर कहीं शामिल नहीं है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि अगर शहबाज शरीफ की जायदाद का ऑडिट हुआ है तो आइंदा समाअत पर पेश करें, जबकि अदालत ने नैब के गवाहों को जिरा के लिए 16 जनवरी को तलब कर लिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। ब्रॉडशीट के मामले की बात करते हैं, जिसकी तहकीकात के लिए हुकूमत ने कमेटी बना दी है। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को NRO दिया गया, गैर कानूनी तौर पर असासे बाहर मुंतकिल किए गए, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। क्वारी थी जिसमें के 200 नाम दिए गए थे, आपको बखूबी मालूम है, जो कि इस मुल्क के असासे लेकर बाहर मुंतकिल किए हैं गैर कानूनी तौर पर। तो उनकी लिस्ट जो दी गई थी उसके बारे में जो सरदमोरी का इजहार किया गया, बाद में जब के NRO दे दिए गए, तो उसके बारे में जो अभी मुख्तलिफ इंटरव्यूज सामने आए हैं मूसवी के, और जो इंग्लैंड में जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको देखते हुए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, जो कि इस सारे केस को और इसके चीदा चीदा नुकात को तश्त-ए-ज़बाम करेगी और पहुंचाएगी कि किस तरह से इस मुल्क के, एक तो न सिर्फ ये कि उन लोगों ने जिन्होंने कि इस मुल्क के असासे लूटे। एहसन इकबाल की बात कर लें, जिन्होंने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में नए वकील की खिदमात हासिल कर ली। लीगी रहनुमा की एहतसाब अदालत में एक और पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर खूब दर्जे बरसे, कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान तहरीक झूठ की हुकूमत है। तर्जुमान पाक फौज के बयान के बाद इमरान खान कौम से मुआफी मांगे। ये जो एहतसाब के नाम पे इंतकाम का नाटक चल रहा है, इसका मकसद सिर्फ ऑपोजिशन को कमजोर करना है। आप मेरे हवाले नैब करें, पाकिस्तान के जिस जज को कहेंगे, जिस जर्नल को कहेंगे, 22 करोड़ में से जिस बंदे पे उंगली रखेंगे, मैं 24 घंटों में उसके खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का केस बना के दिखा दूंगा। ये सबसे भूंडा केस है जो बनाया जा सकता है। फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा ऑपोजिशन से किसी किस्म का कोई बैकडोर चैनल नहीं है। कब इमरान नियाजी को कौम से माफी मांगनी चाहिए। वो मुसलसल लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये PDM फौज को कह रही है कि मेरा तख्ता उल्टो। जिस दिन ये हुकूमत गिरेगी, सबसे पहला मुल्क से भागने वाला बंदा शहजाद अकबर होगा। दुरुस्त मरदमशुमारी हो जाए तो सिंध में वज़ीर आला तहरीक इंसाफ का होगा। वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान ने दावा कर दिया। कहते हैं उन्होंने वक्त के इमाम को पहचान लिया है, किसी करप्ट के पीछे जवानियां ज़ाया नहीं की। अली मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी और नून लीग पर भी बरसते रहे। 35-40 बार किया होगा आपने 2.5 साल में, आप तो 151 बार कर चुके हैं मेरे भाई। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आपके पास सिंध का मैंडेट है? आप तो इंटरनल सिंध की जमात होके रह गए। आज प्रॉपर सेंसस हो जाए और अगला इलेक्शन इंशाल्लाह देख लेंगे। सिंध के इंशाल्लाह सीएम हाउस में एक इमरान खान का सिपाही उधर बैठा होगा। आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है पूरा, आप कैसे बात कर सकते हैं? आज मैं चैलेंज करता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है मेरा छोटा भाई है, मैं चैलेंज करता हूं, आप अपने लाड़काने में जलसा रखें, आप भी करें, महीने बाद इमरान खान आएगा, देखेंगे किसका बंदा ज्यादा निकलता है। तो वक्त के इमाम को पहचान गए हैं कि वक्त का लीडर कौन है, इसलिए हमने अपनी जवानियां जो है किसी करप्ट लीडरशिप के पीछे, मैंने, मुराद सईद साहब ने, शहरयार अफरीदी साहब ने, या डॉक्टर वसीम शहजाद साहब ने, या वलीद इकबाल साहब ने ज़ाया नहीं की। हुकूमती पॉलिसी मानो वरना घर जाओ। वज़ीर आज़म ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ बात करने वालों को 2 टोक पैगाम दे दिया। तफसीलात जानते हैं, समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर बताएगा क्या पैगाम दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से? देखिए, बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है और सख्त नाराजगी का इजहार किया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद गुजरा से वजीर आजम ने बातचीत में कहा है कि जो हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ वजीर बात कर रहे हैं वो किसी सूरत भी मेरी काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते। ना मैं ऐसे लोगों को चाहूंगा जो हुकूमती पॉलिसी को ना माने और मेरी काबीना में हो। वो काबीना में लोग नहीं रहेंगे जो हुकूमती पॉलिसी पर नहीं चलेगा, उनको मैं काबीना से निकाल भी सकता हूँ।
حکومتی فیصلوں کے خلاف بات کرنے والوں کا فیصلہ میں خود کروں گا، یہ بھی وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ مجھے پتہ ہے ہر وزیر کے بارے میں اچھی طرح باخبر ہوں اور جانتا ہوں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، وزراء اپنی کارکردگی بہتر بنائیں اور زیادہ سے زیادہ انپٹ دیں اور عوام کو ریلیف دیں۔ جی تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ عباس شبیر۔ ہم آ چکے ہیں سندھ اسمبلی میں، جہاں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ میں گیس بحران کا ذمہ دار وفاق کو ٹہرایا تو اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی غصے میں آ گئے، اسپیکر کی اجازت نہ ملنے کے باوجود بولتے رہے۔ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ نہیں، نو آئی ایم سوری، آئی ول ناٹ الاؤڈ یو۔ نو، یو کانٹ فورس می، یو کانٹ فورس می، یو کانٹ آرڈر می، یو کانٹ ڈکٹیٹ می۔ I just follow 161 161 فالو کریں۔ نکالیں، آپ ڈر کیوں رہے؟ نکالیں 261، پڑھیں ذرا، پڑھ کے بتائیں مجھے، کتاب دو بھائی۔ آپ بیٹھ جائیں، تیمور صاحب بیٹھ جائیں آپ۔ پڑھیں 261۔ تیمور صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز، آپ لوگ بیٹھ جائیں، لیٹ ہم ریڈ 261۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے 17 جنوری کو مردم شماری کے خلاف ریلی کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کراچی کے 70 لاکھ افراد کو نہیں گنا گیا، یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے 2018 میں مردم شماری پر انتخابی مہم چلائی تھی، آج حکومت کے ساتھ پارٹنر ان کرائم ہے۔ کراچی کے 70 لاکھ کے قریب لوگ غائب کر دیے گئے ہیں، کم گنے گئے ہیں۔ ڈیسیجن پہ اس کو صحیح نہیں کیا گیا، اس گنتی کو صحیح نہیں کی گئی، تو یقین جانیں یہ حکومت کی طرف سے ان تمام دہشت گردیوں سے بڑی دہشت گردی ہے جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردیاں ہوتی ہیں۔ 17 جنوری اتوار کا دن دوپہر 2 بجے ہم عوامی ریلی کو شارع فیصل سے اور ہم پریس کلب تک جائیں گے، آواز لگائیں گے پاکستان کے حکمرانوں کو کہ ہماری گنتی پوری کرو۔ ایم کیو ایم جس نے پوری اپنی تحریک، اپنی پوری جدوجہد، پورا اپنے 2018 کے الیکشن کیمپین اسی بات پہ چلائی کہ ہم کراچی کی مردم شماری کو نہیں مانتے اور اس کو پورا کروائیں گے، اس نے پارٹنرز ان کرائم کا رول پلے کیا ہے۔ خاموشی سے اس نے نیم رضامندی شامل کر دی، ڈسنٹ نوٹ دے کر، ڈسنٹ نوٹ، اعتراضی نوٹ ایک نیم رضامندی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی دھواں دھار تقریر، گیس بحران پر ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سے وفاق کی بجائے سندھ حکومت کا ساتھ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مردم شماری پر بھی سوالات اٹھا دیے، کہا وزیر اعظم کے اپنے لوگ انہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ گیس موجود ہے جو سندھ کا حق ہے، سندھ کے لوگوں کا حق ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کنٹینیوسلی اس حق پہ ڈاکہ مار رہی ہے۔ متحدہ کے دوست بھی بیٹھے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں جی سینسس سینسس سینسس، وفاقی کابینہ نے سینسس پاس کر دیا، ایک ممبر نے اٹھ کے بس آبجیکٹ کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ ایسے نہیں ہوتی بات ختم۔ اٹھیں، جی ڈی اے والے سینسس کے اس میں موجود تھے، آپ کے لوگ نکلیں وفاقی کابینہ سے۔ ان امپورٹنٹ ایشوز پہ تو سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ زبانی جمع خرچ نہ کریں۔ سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ نکلیں، ایسے کرنے سے نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ ہے آپ کے بس میں نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ لوگوں کے بس میں نہیں ہے، اس لیے چلانے والا کوئی اور ہے، چلانے والا کوئی اور ہے۔ آپ نے آرڈر نہیں کیا آر ایل این جی، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو نہ بجلی مل رہی ہے، نہ گیس مل رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اہم خبر آپ کو دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے معاون خصوصی توانائی تابش گوہر کا استعفیٰ مسترد کرتے ہوئے انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عباس شبیر سے۔ عباس شبیر، بتائے گا تابش گوہر کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، کن تحفظات کا اظہار کیا تھا انہوں نے؟ دیکھیں، اس ملاقات میں تابش گوہر نے وزیر اعظم کو جو تحفظات انہوں نے جس بنیاد پر استعفیٰ دیا تھا وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھے، جس پر وزیر اعظم نے تابش گوہر کے تمام تحفظات حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاور سیکٹر میں مافیا ہے اس کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی۔ کچھ دن پہلے استعفیٰ دیا تھا، بہت سارے تحفظات ظاہر کیے تھے، لیکن وزیر اعظم نے وہ استعفیٰ منظور نہیں کیا اور
ताबिश गौर को काम जारी रखने की हिदायत की है। साथ साथ जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी कहा गया है कि वो भी हल किए जाएंगे और यकीन दहानी भी वज़ीर आज़म की तरफ से करवाई गई है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। और पहले ज़िमनी इंतखाबात बाद में जलसे जुलूस, मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाबात को अपना हदफ बना लिया। मालाकंड के बाद अब लोरालाई जलसे में शिरकत ना करने का फैसला कर लिया। बात करेंगे अब्बास नकवी से। अब्बास, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, मुस्लिम नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज जो है कल जो पीडीएम का जलसा होने जा रहा है लोरालाई के अंदर, उसके अंदर शिरकत नहीं करेंगी। और वो ज़राए नून लीग ज़राए का ये कहना है कि वो मुस्तकिल तौर पर तैयारी कर रही है पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने सियालकोट और गुजरावाला के जो ज़िमनी इंतखाबात में मेंबरान हिस्सा ले रहे हैं उनसे मुलाकातें की थी। आज भी उनकी मुलाकातें जारी रहेंगी और कल भी उनकी मुलाकातें जारी रहेंगी। जबकि इससे पहले जो मालाकंड का जलसा हुआ था पीडीएम का गुज़िश्ता रोज, उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की थी और अब वो लोरालाई के जलसे में भी शिरकत नहीं करेंगी। और ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक मरियम नवाज बैक टू बैक मीटिंग्स भी कर रही हैं। अब्बास, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सारे यहाँ मच्छर गंदगी सारा हमारा मोहल्ला डिस्टर्ब है इस कूड़े से। पहले तो थोड़ा सा होता था, अब ये देख लो कि यहाँ सड़क के ऊपर फैल रहा है। यहाँ पर इतनी गंदगी और इस कदर गलाजत है कि सांस लेना जो है दूभर है। नलायक हुकूमत के पल्ले पड़ जाएंगे तो इसी तरह होगा। कूड़े का ढेर लगा हुआ यहाँ पे, पहले लोर ऐसा नहीं था, अभी क्या लोर का हाल कर दिया उन्होंने। तो लाहौर में कचरे के ढेर हैं, लेकिन मैं मसरूफ हूँ, भाई आप चले जाएं। वजीर आला पंजाब ने सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल को लाहौर में सफाई की जिम्मेदारी सौंपी, मगर वो पहले ही रोज आगही मुहिम में ना आ सके। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा, लगता है वक्त नहीं है इंतजामिया के पास सफाई का? जी बिल्कुल, कल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मियां असलम इकबाल को ये हिदायत जारी की थी कि अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने लाहौर को साफ़ करवाना है और आज से उनको काम जारी करने की हिदायत की थी। लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी ने आज से ये अहद किया कि हम हफ्तावार मुहिम का आगाज़ करेंगे और इस हफ्ते में लाहौर को साफ़ कर देंगे। और उसके लिए उन्होंने इंतखाब किया मियां असलम इकबाल का कि वो आएंगे और उनके साथ इस सफाई मुहिम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी के तमाम ओहदेदारान भी वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन मियां असलम इकबाल वहाँ पर नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने भाई को इस काम के लिए वहाँ पर भेज दिया। और मियां अमजद इकबाल जो कि उनके भाई हैं, हमने उनसे ये सवाल किया कि मियां असलम इकबाल यहाँ पर क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ मीटिंग्स में मसरूफ़ थे, इसलिए यहाँ पर नहीं आ सके। मियां असलम इकबाल ने आज पहले रोज़ काम शुरू करना था और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ये हिदायत करनी थी, तमाम तर शहर का जायज़ा लेना था कि किस तरह से काम करना है, सफाई के क्या क्या मामलात हैं, किन किन इलाकों में कूड़ा जमा है और उसको आपने उठाना है। उन्होंने जाके दौरे करने की भी वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें हिदायत की थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि वज़ीर मौसूफ जो है वो अपने काम में कोई भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आपका दानियाल। आगे बढ़ते हैं। पेशावर बीआरटी का पहिया एक बार फिर जाम हो गया। मुलाजमीन एहतजाज पर उतर आए। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ निजी कंपनी के मुलाजमीन ने तमाम बसों को रोक दिया। रिपोर्ट करेंगे राहम यूसुफ जई। पेशावर में जदीद सफरी सहूलत का मंसूबा एक बार फिर रुक गया। इस बार ना तो बस खराब हुई और ना ही एक्सीडेंट, बल्कि बीआरटी में निजी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने तनख्वाहों से कटौती के खिलाफ एहतजाजन तमाम बसें रोक दी। ये वायलेशन के नाम पे हर महीने 3000 4000 ये सैलरी से काट लेते हैं। बसें रुकी तो मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिर बसों से उतरकर पैदल चलने पर मजबूर हो गए। हमें कोई पहले से इन्फॉर्म कर लेते, इस तरह तो नहीं होता कि बीच रास्ते में आप हमें यहाँ से उतार दें और फिर सारे लोग फीमेल्स को देखें, फीमेल्स को इतनी प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। तर्जुमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक एहतजाज करने वाले निजी कंपनी के मुलाजमीन हैं, जिनके साथ मुज़ाकरात के बाद सर्विस बहाल कर दी गई। कैमरामैन कामरान खान के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। इस्लामाबाद में वफाकी मुलाजमीन का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफे, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली और स्केल बढ़ाने के मुतालबात किए गए। मंजूरी ना होने की सूरत में धरने की धमकी भी दे दी। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के सामने नारे लगाने वाले ये हैं ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के मुजाहिरीन। कहते हैं पिछले एहतजाज के दौरान सरकार ने मुतालबात मंजूर करने की तहरीरी यकीन दहानी कराई, लेकिन वादा वफा न हुआ।
اپنی تنخواہوں کی بات آئی ہے تو ود ان 1 days انہوں نے تنخواہیں اپنی بڑھا لی ہے، لیکن جب ملازمین کی باری آئی ہے ان کو لولی پاپ دے کے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کا ملازمین سے اظہار یکجہتی، معاملہ ایوان بالا میں اٹھانے کا اعلان بھی کر دیا۔ ہم ضرور فیڈرل امپلائیز کا کیس لڑیں گے، سینٹ میں بھی لڑیں گے، پروونشل امپلائیز بھی ہیں آل پاکستان کے، ان کے جو بھی حق ہیں وہ ہم ان کو دلوائیں گے۔ پیمز ہسپتال کے ملازمین بھی مظاہرے میں شریک، MTI آرڈیننس کے خلاف نعرے۔ مظاہرین نے حکومت کو مطالبات منظوری کے لیے مارچ کے پہلے ہفتے تک کا الٹیمیٹم دے دیا۔ مظاہرین کی واپسی تو شروع ہو گئی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ مارچ کے پہلے ہفتے میں واپس آئیں گے اور اپنے مطالبات منوا کر ہی رہیں گے۔ کیمرامین اویس قاضی کے ساتھ وہاب کامران، سما، اسلام آباد۔ دوسری جانب سٹیل ملز کے ملازمین بیوی بچوں کو لے کر CEO کے گھر کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ شجاع حسین اور سٹیل مل کے افسران گھر کے اندر پھنس گئے۔ شاہنواز علی قادری کی رپورٹ۔ تنخواہیں کیوں روکیں؟ جبری برطرف ملازمین کی نوکریاں بھی بحال کی جائیں۔ سٹیل ملز کے ملازمین اپنے بیوی بچوں کو لے کر CEO شجاع حسین کے گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ جو جبری برطرفیاں کی گئی ہیں ان کو نوکریوں پہ بحال کیا جائے، ہمارے صرف یہ مطالبات ہیں۔ دھرنے کی وجہ سے سٹیل ملز کے CEO گھر سے نکل ہی نہیں رہے۔ مظاہرین بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اپنی بات منوا کر ہی جائیں گے۔ کل 2 بجے سے بیٹھے، آپ کو پتہ ہے، دیکھیں ہماری آوازیں بھی اب نہیں نکل رہی، لیکن اندر سے کوئی بندہ کوئی آیا ہو کہ بھائی عورتیں آئی ہوئی ہیں، کوئی ان کا احترام کر لے، کوئی ان سے بات کر لے، کوئی اندر سے کوئی بندہ نہیں آیا۔ گھر کے چولہے ہی بجھ گئے، ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، 2 مہینے گئے تنخواہ نہیں ہے، 27 نومبر کو انہوں نے اتارا ہے، 1 روپیہ نہیں ملا، اس کے بعد لیٹر دے دیے چلے جاؤ۔ مجھے پیسے بھی نہیں مل رہے، وہ تو مکان خالی کر اتنا بلا تو میں یتیم ہوں، میرا میاں فوت ہے، کوئی بھی مجھے ہیلپ نہیں کرے، میں کیا کروں؟ سٹیل ملز کے ملازمین نے کل رات CEO کے گھر اس وقت دھرنا دیا تھا جب اعلیٰ افسران کا اجلاس جاری تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے اب تک کسی نے مظاہرین سے رابطہ نہیں کیا۔ کیمرامین ایرک پریرا کے ساتھ شاہنواز علی، سما، کراچی۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں انسدادی پولیو ٹیم کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں انسدادی پولیو مہم کے دوران فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ دیر میں انسدادی پولیو ٹیم اور لیویس اہلکاروں پر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا گیا، 1 اہلکار زخمی ہو گیا، 3 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر پنجاب کے مختلف شہروں میں مہم کے پہلے دن 297 والدین نے اپنے بچوں کو قطرے پلوانے سے انکار کر دیا۔ سال کی پہلی پولیو مہم، شرپسندوں کے حملے شروع ہو گئے۔ کرک کے علاقے رتمبر میں پولیو ٹیم مہم پر تھی کہ نامعلوم افراد فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ IG خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی نے شہید اہلکار کے قاتلوں کی جلد گرفتاری کا حکم دے دیا۔ جتنے بھی ملزمان ہیں وہ سارے پہلے بھی کیفر کردار تک پہنچے ہیں اور ابھی بھی انشاءاللہ ان کو پہنچایا جائے گا۔ دیر کے علاقے کنڈو میں پولیو ٹیم اور لیویس اہلکاروں پر ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے پہلے پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا، پھر ان پر پتھر برسائے، جس کی زد میں آ کر لیوی اہلکار زخمی ہوا۔ 3 ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ شرنگل میں بند کر دیا گیا۔ پنجاب میں بھی پولیو مہم کے پہلے دن 297 والدین نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا۔ راولپنڈی کے 187 اور لاہور کے 22 بچے پولیو کے قطرے نہیں پی سکے، لیکن پنجاب پولیو پروگرام کے مطابق والدین نے غلط فہمی کے باعث انکار کیا۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ان والدین سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب مظفر آباد میں برف باری کے باعث پولیو مہم روک دی گئی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت میں اراکین اور معاون خصوصی صحت کے درمیان پاکستان میڈیکل کمیشن کے ایجنڈے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان بولے، ہاتھوں پر سرسوں نہیں جما سکتے۔ تفصیلات جانتے ہیں ارم خان کی رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت کا پاکستان میڈیکل کمیشن کے لیے اجلاس، لیکن صدر PMC ہی غیر حاضر۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی ارکان کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش، لیکن کمیٹی ارکان کا اظہار عدم اطمینان۔ MT آرڈیننس ہو، MD کیٹ ہو، فورن گریجویٹس ہوں، سارے معاملات احتجاج کی زد میں کیوں؟ کمیٹی ارکان کے PMC حکام پر تابڑ توڑ حملے، ڈاکٹر فیصل سلطان کا بھی کرارا جواب۔ آپ کچھ نہ کریں نا تو کوئی نہیں آئے گا احتجاج کرنے، جب آپ ریفارم کرنے چلتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی اور ہر حکومت یہ بولڈ اور اصول پرست فیصلے کرنا افورڈ نہیں کرتی، یہی حکومت کر رہی ہے۔
इजलास में कमेटी मेंबर मुख्तार अहमद की डॉक्टर फैसल सुल्तान से जबानी झड़प, मेडिकल में मेरिट और दाखिलों का मामला भी उठा दिया। ये बच्चे मिनिमम एलिजिबल हैं तो फिर आप यहीं पे बैठ के उनकी मेरिट लिस्टें बनाएं, मेडिकल कॉलेजेस को आप अपना उनकी ग्रेडिंग करें, ग्रेडिंग करके यहीं पे मेरिट लिस्टें बनाएं, यहीं से मेरिट लिस्टें सुबह कहें जी इनको दाखिल करें। हुआ प्रोविंसेस देन एमडी कैट के मामले पर सवालात के जवाबात के लिए चेयरमैन कमेटी ने 10 दिन की डेडलाइन कम करके 5 रोज भी कर दी। इजलास में ग़िज़ाई क़िल्लत और बढ़ती आबादी पर भी गौर किया गया। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।